कि हुए बालीजात्रा। कहीं प्रतिवर्ष कटकर गड़गड़िया घाट में बड़ जाकजमक आयोजन हुए एशिया महादेशर सबुठु बड़ वाणिज्य मेला। ओडिशा माटीर क्यों गौरवमय इतिहासर आज यह मात्र एक स्मृति चिन्ह। एमती सब प्रश्नर उत्तर आसतु जानिबा आजिर एही एपिसोड रे। आजिर आम ओडिशा राज्य विगत दिन में थिबा विशाल कलिंग साम्राज्यर एबे एक छोटिया अंश मात्र। पुराण रे एही अंचल भारतवर्षर पूर्व तटरे गंगा नदी ठारू गोदावरी नदी पर्यंत व्यापी थिला बोली वर्णना अछि। ख्रीष्टपूर्व 7म शताब्दी बा लौह जुगरे स्थापित एही कलिंग राज्य बा जनपदर सीमा कालक्रमे बारंबार परिवर्तन होइछि। तथापि इंग्रेज मानक प्राचीन इतिहासकार माने यह आजिर पश्चिमबंगरे थिबा हुगली नदी कूଳରେ अवस्थित हल्दिया बंदर ठारू आंध्र प्रदेश रे थिबा काकीनाडा बंदर सहर पर्यंत लंबी थिला बोली उल्लेख करछन्ति। सेहीपरि पश्चिम पटे यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमार अवस्थित अमरकंटक अंचल पर्यंत विस्तृत थिला। मात्र परवर्ती समय रे किछि भारतीय इतिहासकार माने एही विशाल साम्राज्यर मूल बा केंद्रीय अंचल भद्रकर बैतरणी नदी ठारू विशाखापट्टनम रे थिबा 12 नदी मध्य थिला बोली प्रकाश करथिले, जहाँ एबे मुख्यतः पुरी और गंजाम जिला को उजाए। सेतेबेले एही अंचल रे कलिंग जनजातिर लोक बसवास करुथिले बोली महाभारत गाथारे मध्य उल्लेख करा जायछि। महाभारत आदि पर्व रे उड्र देश और उत्कल देश संपर्क रे मध्य उल्लेख अछि। तेणु एही दुई अंचल कलिंग देशर समकालीन होइतिला मध्य परवर्ती समय रे कलिंग साम्राज्य रे समाहित होई जायतिला बोली अनुमान करा जाय। कालक्रमे कलिंग देशर आधिपत्य शक्तिशाली हेबार मुख्य कारण कलिंगवासी युद्ध पराक्रम व्यतीत सेमानंकर समृद्ध नौवाणिज्य परंपरा थिला बोली विशेषज्ञ माने मत दियंती। एवं एही नौवाणिज्य क्षेत्र रे कलिंग राज्यर आधिपत्य तार भौगोलिक अवस्थिति जोगु संभवपर होइथिला बोली अनुमान करा जाय। ख्रीष्टपूर्व 15श शताब्दी रे वैदिक जुगर आगमन परे परे उत्तर भारत रे कुरु, पांचाल, मगध नामक अनेक जनपद और महाजनपद आदि गढ़ी उठिथिले। कालक्रमे नूतन कृषि प्रणाली और लुहारे अस्त्रशस्त्र तैयारी करिबा विद्या शिखी सेमाने निजर राजनैतिक सीमा सह वाणिज्यिक सीमा को प्रसारण करिबा पई प्रतिद्वंदिता करुथिले। मात्र भूभाग वाणिज्य परे सामुद्रिक वाणिज्य पई सेमानकु दक्षिण भारत रे थिबा समुद्र उपकूलीय अंचल उपरे निर्भर करियाको पड़ुथिला। सामुद्रिक वाणिज्य पई पश्चिम भारत रे गुजरात और पाकिस्तान रे समुद्र बंदर थिला, हेले पूर्व भारतर उपकूलीय बंदर और जहाज घाट गुड़िक मुख्यतः कलिंग अंचल रे अवस्थापित थिले। भारतवर्षर पूर्व तटरे अवस्थित कलिंग देश रे सेतेबेले जहाज पई थिला अनेक समुद्र बंदर और नदी घाट। किछि उल्लेखयोग्य बंदर गुड़िक यथा ताम्रलिप्ति, कटिकर्दमा, खलकपाटणा, माणिकपाटणा, पालुरगढ़, गोपालपुर, सोनापुर, बरुआ, कलिंगपाटना, विशाखापाटना इत्यादि संपूर्ण भारत रे ख्यात विख्यात थिले। कलिंगर बंदर गुड़िक दिने समग्र प्राचीन भारतर पूर्वपट सामुद्रिक वाणिज्य पई अधिक अनुकूल स्थली थिले। वर्षा ऋतु परे परे अक्टोबर नवेम्बर मासरे बंगोपसागर रे उत्तर दिगरे बहुतबा मौसुमी पवन धीरे धीरे दक्षिण मुहां हुए।
ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ନାବିକ ନିଜ ନିଜ ବୋଇତକୁ ସଜାଡ଼ି ସୁଜୁଡ଼ି ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ନ୍ତି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଜୁଆର ତିଥିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରୁହନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପ୍ରବଳ ଜୁଆର ଆସି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଓ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ପାଣିର ସ୍ତର ବଢ଼ି ଯାଉଥିବାରୁ ନାବିକମାନେ ଏହି ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କଟକ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଗଭୀର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଏକ ନଦୀ ବନ୍ଦର ଭାବେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ କଟକ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଓ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜର ସମସ୍ତ ବିକ୍ରି ସାମଗ୍ରୀ ଧରି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆସି କଟକରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। ସେହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନିଜ ନିଜ ବୋଇତରେ ଲଦି ସେମାନେ ମହାନଦୀ ମୁହାଣ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପରମ୍ପରା ଓ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବୋଇତକୁ ପୂଜା ଓ ବନ୍ଦାପନା କରି ଏପରି ଦୁର୍ଗମ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗର ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାଧବ ପୁଅ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣରେ ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ନିବାସୀମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଇତ ତିଆରି କରିବା ଓ ନୌଚାଳନା କୌଶଳରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସିକତା ଓ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ବଳରେ ସେମାନେ ବିଶାଳ ଭାରତ ମହାସାଗରକୁ ଲଙ୍ଘି ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମଲେସିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ତଥା ସୁଦୂର ଚାଇନା ଭୂମିଖଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁରାତନ କାଳରେ ଆଜିର ବଙ୍ଗୋପସାଗରଟି କଳିଙ୍ଗ ସାଗର ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା ଓ ସେଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ୱୀପକୁ କଳିଙ୍ଗ ରେସୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସାଧବମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମସଲା ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, କପା, ଲୁହା, ଆଖୁ, ପାନପତ୍ର, ଅତର, ହାତୀ ଦାନ୍ତ ତଥା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଇତରେ ନେଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। କିଛି ନାବିକ କଳିଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳୁଥିବା ବିଶାଳକାୟ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ବୋଇତରେ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଫେରିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ମସଲା, ଲବଙ୍ଗ, ମୋତି, ସିଲ୍କ କପଡ଼ା, ଚାଇନିଜ୍ କୁମ୍ଭକଳାର ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଆଦି ତଥା ମୁଖ୍ୟତଃ ସୁନା ରୂପା ନେଇ ଫେରୁଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଭୂଭାଗ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସୁସମ୍ପର୍କ ହେତୁ କଳିଙ୍ଗ ପୁତ୍ରମାନେ ସେଠାରେ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଚାରଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକମାନେ ସାଧବମାନଙ୍କ ସହ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଯାତ୍ରା କରି ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ତଥା ଦେବାଦେବୀଙ୍କ କଥା ପୁରାଣ ଆଦି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ଆଜି ବି ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାକୁ ମାନନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେକାଳରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ବିଶାଳ ଦେବାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତୀୟ ମନ୍ଦିର କଳାର ଛାପ ଅତି ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର କିଛି ପୂର୍ବଜମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ବି ସେମାନେ ନିଜକୁ କଳିଙ୍ଗର ବଂଶଧର ବୋଲି ଅତି ଗୌରବରେ ମନେ ପକାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମିଆଁମାର ଦେଶରେ ଏକଦା ଉତ୍କଳ ଦେଶ ନାମକ ଏକ ଅତି ସମୃଦ୍ଧ ସହରାଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କର ଏବେକାର ରଙ୍ଗୋନ ସହରଠାରୁ ପେଗୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ବର୍ମା ଦେଶରେ ଜଣେ କଳିଙ୍ଗ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ନିବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ବଂଶ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମ କଳିଙ୍ଗର ଲୋକମାନେ ଭାରତ ବାହାରେ ଅନେକ ବିଦେଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଲି ଭାଷାରେ ରଚିତ ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀରେ ଉତ୍କଳ ଏକ ବଣିକମାନଙ୍କ ଦେଶ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
ତା ଛଡ଼ା ମିଆଁମାର, କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଅନେକ ସହରମାନଙ୍କରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସଭ୍ୟତାର ଅବଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏକଦା କଳିଙ୍ଗର ବଣିକମାନେ ବିନା କୌଣସି ମାନଚିତ୍ର ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ବାଲି ଦ୍ୱୀପ ଆଦିରେ ଯାଇ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏହି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୀପ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି ନାମରେ ଜଣାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଦେଶକୁ ବୁଝାଏ। ଏଠାରେ ରହିଯାଇଥିବା କିଛି କଳିଙ୍ଗ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ସେଠାକାର ଲୋକ ଆଜି ବି କଳିଙ୍ଗ ସାହସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କଳିଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମୁଦ୍ର ପଥ ଉପରେ ଥିବା ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅନେକ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋଗଲ, ମରାଠା, ଇଂରେଜମାନେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆମର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ବାଣିଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ମୋଗଲ ଶାସନ ଅଧୀନକୁ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସମୃଦ୍ଧ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ସମୟ ପରେ ପରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବିସ୍ତାର ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ବନ୍ଦରମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଇଥିଲା। ସମୟ ବିତିବା ସହିତ କିଛି ବନ୍ଦର କ୍ଷୟ ହୋଇ ପ୍ରାୟ ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗର ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ଉପରେ ଆର୍କନ ଜଳଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେମାନେ ନାବିକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ସେମାନଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲି ଫୋଡ଼ି ନିଜ ଜାହାଜରେ ଡେକ୍ରେ ବାନ୍ଧି ନେଇଯାଉଥିଲେ ଓ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁଆ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିକ୍ରି କରିଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ପିପିଲି ଏବଂ ହରିଶପୁର ଭଳି କିଛି ବନ୍ଦରକୁ ନୂତନ ନୌସେନା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଗଲା ପରେ ବି କଳିଙ୍ଗର ନାବିକମାନଙ୍କ ଜଳଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଭୟରେ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରିବହନ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ରାସ୍ତା ଏବଂ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ବଢ଼ିବା ହେତୁ ନଦୀ ଜଳପଥର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ ଇଂରେଜମାନେ ନିଜସ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କାଲକାଟା ଏବଂ ମାଡ୍ରାସ ବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେବେଠୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ନିଜର ପୁରାତନ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ଭସା ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିଛି ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ସମୟରେ ଆମେ ବୋଲୁଥିବା କା ମା ବଇ ଗୀତଟି ବର୍ଷର 4ଟି ମାସକୁ ବୁଝାଏ। ଆରେ ଆଷାଢ଼, କାରେ କାର୍ତ୍ତିକ, ମାରେ ମାର୍ଗଶିର ଓ ବଇରେ ବୈଶାଖ। ଏହି 4ଟି ଓଡ଼ିଆ ମାସ ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସାଧବ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସାମୁଦ୍ରିକ ନାବିକମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଓ ଏଠାରେ ପାଣିପାଗ ଜଳଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଅନୁକୂଳ ରୁହେ। ଦୀର୍ଘ 6ରୁ 8 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଶାଖ ଏବଂ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ଏହି ମେ'ରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ହେଉଛି ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ଆଗମନର ବେଳ। ସେତେବେଳେ ପବନ ଦକ୍ଷିଣରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ବହୁଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ଏକ ରୀତିନୀତି ହେଉଛି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ବା ତଅପୋଇ ପୂଜା। ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ ତଅପୋଇ 7 ଜଣ ସାଧବ ପୁଅଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ଭାଇମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ତଅପୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଫେରିବା ଦିନକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। ସାଧବ ଭାଇଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଓଷା ଓଡ଼ିଶା ଘରେ ଘରେ ଝିଅମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରା ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଆସ୍ଥା ସହ
ଆମ ନିଜର ନୌବାଣିଜ୍ୟ କୌଶଳ ଉପରେ ଥିବା ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। 1947 ମସିହାରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଗୌରବମୟ ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇ ସେହି ବର୍ଷ କଟକର ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆଠାରେ ଥିବା ମହାନଦୀ ଘାଟରେ ଏକ ବାଲିଯାତ୍ରା ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବକାଳ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସି ଏହି ମେଳାରେ ବିକ୍ରୟ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲି ବସିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟୋଜିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ହୋଇଯାଇଛି। ପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଅନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା ପାରାଦୀପ, ମାଣିକପାଟଣା, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଆଦି ଜାଗାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାର ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଦହିବରା, ଠୁଙ୍କାପୁରି ଖାଇ ରାମଦୋଳିରେ ବସି ଆନନ୍ଦ ନେବା ସହ ଆମର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।